جی السلام علیکم. السلام۔ یہ میرا سوال ہے، میں انڈیا سے ہوں، تو میرا ایک سوال ہے کہ میں تو ووٹ دیتا ہوں، مطلب ابھی 3 سال سے ووٹ دے رہا ہوں، لیکن میرے کچھ حضرات دوست ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں کہ ووٹ دینا غلط ہے، ووٹ دینا حرام ہے، اور اگر آپ یہ کر رہے ہو تو آپ ایک ایسے حکمران کو ایک پاور دے رہے ہو، لا بنانے کی پاور، جو کہ ان اسلامک لا ہے وہ بنا رہا ہے. تو اس میں آپ کا بھی ہاتھ آ جاتا ہے. تو اس پہ میں مفتی صاحب سے چاہ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا بتا دے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. آپ کو بہتر رائے عامر بھائی دیں گے. جی ہاں جی، کوئی بھی دے دیں، عامر بھائی جی دیں جی گے، عامر بھائی اظہر آپ بھائی. جواب دیجیے، مجھے معلوم ہے آپ بہترین جواب دیں گے اس کا. حضرت سوال آپ سے تھا، مفتی صاحب سے نے پوچھا. پر میں والنٹیئر کر سکتا ہوں اینڈ میں. جی میرے خیال سے کیسر بھائی آپ ہی دے دیں، آپ جی دے دیں. جی اچھا بھائی، واقعہ یہ ہے کہ جو حاکم اعلیٰ کا تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہے اور انسیپریبل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی انسان لیجسلیٹ نہیں کر سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز پہ فیصلہ دے دیں تو پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کے حق کے پاس ثوابدید نہیں ہے کہ وہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو یا ثوابدید کو اختیار کریں. ویری ٹرو، بالکل صحیح باتیں ہیں. تو اگر کوئی آدمی ووٹ کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ ہم اللہ کے خلاف جو شریعت کے جو فیصلے ہیں ان کے دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کسی چیز پہ ہم ووٹ دے سکتے ہیں، نہیں تو وہ تو حرام ہے. جیسے سود کا معاملہ ہے، وہ کلیئر ہے. اب سود پہ کوئی آدمی بٹھا نہیں سکتا کسی کاؤنسل کو کہ 10 لوگ بیٹھتے ہیں جہاں 6 ووٹ چلے گئے، اگر 6 لوگوں نے کہا کہ سود جائز ہے تو ہم اسے جائز قرار دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایوری ڈے معاملات میں اگر آپ ووٹ دیتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارا جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، میں آپ کو پاکستان سے اگزامپل دے رہا ہوں، ہمارے پریمبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ایک اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے، جو سپریم اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جو لوگ ہیں وہ اللہ کے بہاف پہ اس اتھارٹی کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور وہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہر چیز پہ ہم یہی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے جو دیا ہے تو کسی انسان کے پاس حق نہیں رہ جاتا، تو پھر چور کا ہاتھ کون کاٹے گا؟ پھر شرابی کو سزا کون دے گا؟ پھر زانی کو سزا کون دے گا؟ پھر لڑائی کرانے والے کو، کرپشن کرنے والے کو سزا کون دے گا؟ ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ نے فیصلہ دے دیا، تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ تو اس لیے جو ووٹ ہے وہ بری چیز نہیں ہے بذات خود. اس کا استعمال ہے، اس پہ انسان بات کر سکتا ہے، رائے دے سکتا ہے کہ نہیں آپ رائے دے رہے ہیں ایسے کسی ایبسلوٹ قانون کے جو شریعت کا ہے، تو وہ اگر آپ کام کریں گے تو وہ قطعی طور پہ حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ لوگوں کو چوز کرنے کے لیے کیا ووٹ ڈالا جا سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، ان کی انٹرپریٹیشن اور بہت سے اور محققین کی انٹرپریٹیشن کہ قرآن کی آیت جو ہے کہ اطیع اللہ، آیت کا درمیانی حصہ کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، وہ جو منکم کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. منکم، تم پر نہیں ہے، زبردستی تم پہ نہیں آ گئے ہیں، تم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو ایکسیپٹ کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ بہت سے طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ووٹ کا بھی ہے، جو کہ موجودہ دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی بیعت ہی کی ٹائپ ہے. بیعت تو نہیں ہے، اس میں تو اور چیزیں بھی بہت سی آ جاتی ہیں. کمٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں کمٹمنٹ صرف یہی ہے کہ ہم آپ پہ اعتبار کر رہے ہیں، دیٹس اٹ. لیکن بہرحال اسی کا ایک جربہ ہے. تو ووٹ اٹ سیلف، ڈیموکریسی اٹ سیلف غیر شرعی نہیں ہے. اگر ہوتی، اور یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت میں جس چیز کو آپ حرام کہیں گے وہ وہی ہوگی جس کو شریعت حرام ڈکلیئر کرے گی. اس کے علاوہ کسی انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں فلاں چیز کی تشریح کر رہا ہوں اور اس کو حرام ڈکلیئر کر رہا ہوں. اللہ کے رسول بھی اگر ایک مخصوص ڈرنک کے بارے میں اپنے بارے میں کہیں کہ میں آج کے بعد نہیں کہوں گا، تو اللہ اس پہ بھی آیت نازل کر کے کہتا ہے کہ جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا. یہ میری آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ڈیموکریسی کو، ووٹنگ کو ایکسپلسٹ ٹرمز میں اگر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دینا ہوتا تو اتنے اہم معاملے کو وہ چھوڑتے نہیں. مائنڈ یو کہ ڈیموکریسی کوئی نیا کانسیپٹ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی. یہ جو رومن جولیس سیزر، جس نے رومن سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اس نے اس زمانے کی ڈیموکریسی کو توڑ کے اس نے وہ بادشاہت کو لے کے آیا تھا. ڈکٹیٹر فار لائف پہلا بنا تھا. اس کے بعد پھر وہاں پہ جو ہے آگے ان کے
जो पावर रूलर्स हैं, ऑक्टेवियस से सिलसिला स्टार्ट होता है और फिर वो चलते 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 बड़े दूर तक जाता है। तो डेमोक्रेसी उस जमाने में भी फर्क था, यानी कि गुलामों को वोट का हक नहीं था और औरतों ये वो वगैरह वगैरह, जैसे आज भी है कि 18 साल से उम्र के कम के लोगों को नहीं है, तो उस जमाने के हिसाब से फर्क था, लेकिन बहरहाल वो डेमोक्रेसी थी। तो इस्लाम ने अगर उसे हराम करार देना होता तो एक्सप्रेस टर्म्स में कह देता ये हराम है। तो अच्छा, एक चीज और ये भी है कैसर भाई, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि हमारे जो भाई हैं उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल किया है। आपने जो जवाब दिया वो भी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको उनके कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाना चाहूंगा कि भाई इंडिया में आमतौर से जो कवानीन बनेंगे, जाहिर है कि वो एक सेक्युलर लॉ के तहत या सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनेंगे, और उसमें इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाएगा कि ये जो कानून है वो किसी मजहब की रियायत कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आप ये देखें कि ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बना है, इंडियन पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, और अब आप उसको चाहे ये कहें कि भाई वो इस्लाम के हक में है, खिलाफ, वो एक अलग डिबेट है। कुछ हजरात उसको कहते हैं कि ट्रिपल तलाक का कोई वजूद इस्लाम में नहीं है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का, लेकिन कुछ हजरात के नजदीक है, लेकिन बहरहाल एक कानून बना है। इसी तरीके से कल को मसलन यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए इंडिया में कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको नलिफाई कर दिया जाए, उसको कैंसिल कर दिया जाए, तो ये करने वाले कौन होंगे? ये करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट होंगे जिनको लोगों ने वोट दिया है। तो क्या मुसलमान फिर ऐसे मेंबरान को वोट दे सकते हैं कि जो कल को जाकर इस्लाम के खिलाफ कोई फैसला करें? तो देखें, मैं जहां तक ये समझता हूं वो ये कि हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी और कौन सा मेंबर आपके उन एजेंडे को लेकर चल रहा है कि जिनका ताल्लुक तरक्की से है, जिसका ताल्लुक लोगों की रहन सहन से है, लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने से है। अगर वो इस तरह के मामलात में या ऐसी पार्टी से आता है कि जो इस तरह के मामलात में दिलचस्पी रखती है, तो ऐसे मेंबरान का और ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनका तो मुकम्मल तौर पर बाइकाट होना चाहिए। लेकिन अगर हम जवाज की बात करें तो उसकी दलील ये है कि आमतौर से अमान साहब, आप जिन लोगों का हवाला दे रहे हैं, वो कुरान करीम की एक आयत पेश करते हैं, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है, तो अल्लाह ही फैसला करेगा, कोई और फैसला नहीं कर सकता। अगर हम इसके ये माना ले लें, और चूंकि फिर मेंबरान पार्लियामेंट फैसला करते हैं, लेजिस्लेट करते हैं, लिहाजा ये कुरान की आयत के खिलाफ है, अगर हम इसके ये माना ले लें तो सहाबाए किराम के इजमा के खिलाफ होगा। और उसकी वजह यह है कि एक जंग हुई थी, जंग सिफ़ीन। जंग सिफ़ीन के मौके पर वाक़या तहकीम हुआ था, जिसमें हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हुमा की तरफ से एक एक सहाबी को हकम बनाकर बनाया गया था। एक तरफ से अम्र इब्न अल-आस थे, तो दूसरी तरफ से गालिबन अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हुमा थे। इन दोनों ने फैसला किया। जब यह फैसला हो गया तो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की जमात में से एक बड़ी तादाद ऐसी थी कि जिन्होंने, चूंकि फैसला बज़ाहिर उनके खिलाफ था हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के, तो वो सब लोग अलग हो गए और उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने कुरान को अपने नेज़ों पर बुलंद किया, यानी इस तरह के लोग थे कि कुरान को अपने नेज़ों पर बुलंद किया और कहा कि देखो कुरान में तो लिखा है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, तो ये जो तुम लोग ने तहकीम की है, यानी एक दो लोगों को आर्बिटर बनाया है, फैसले का इख्तियार दिया है, ये तो तुमने कुरान की खिलाफ वर्जी की है, तो तुम सब काफिर हो, और जितने लोग इस फैसले को मानने वाले हैं वो भी काफिर हैं। तो सहाबाए किराम को सबसे पहले खवारिज ने, ये खवारिज थे, इन लोगों ने सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम को, एक से जितने भी थे सब जिन्होंने इस फैसले से इत्तेफाक किया था, उन सबको काफिर कहा। लेकिन सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम ने उनकी इस दलील को नहीं माना, चाहे वो हजरत अली के कैंप के हों और चाहे वो हजरत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के कैंप के हों। तमाम सहाबा का इजमा यह था कि तहकीम करना दुरुस्त है, यानी एक इंसान को हकम बनाना दुरुस्त है। ये तमाम सहाबा का इजमाई फैसला था। और तो और सूरह निसा के अंदर, और सूरह निसा में जहां आयत आती है 5वें पारे में, वहां पर है कि फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि अगर तुम्हें ज़ौजैन के दरमियान शिकाक यानी स्प्लिट का खतरा हो, ऐसा लगे कि फैमिली सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो एक हकम मर्द के घर से और एक हकम औरत के घर से आए। फबासु हकमन, अब यहाँ हकम के माने क्या है? फैसला करने वाला, तहकीम यानी आर्बिटर। तो अल्लाह ताला तो आर्बिट्रेशन का या फैसला करने का इख्तियार इंसान को दे रहा है। तो दो तीन बातें ये होने के बाद एक तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, वो ये कि मुसलमानों की क्या हैसियत है। मुसलमानों की जो हैसियत है मुस्लिम अक़लियती ममालिक में, वो मुआहिद की है। हमारा मुआहिदा है मसलन उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कि भाई हम यहाँ रहते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वोटिंग राइट दिया है तो हम वोट भी देंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमें वोट नहीं देना चाहिए तो ना दीजिए, लेकिन हम मुसलमानों में ये कैंपेन चलाएं कि वोट करना शिर्क है, ये गलत है, ये मैं इस आइडियोलॉजी से मुत्तफिक नहीं हूं।
ٹھیک ہے، اب جی تفصیلی جزاک گفتگو شکریہ انشاءاللہ دوسرے ٹھیک ہے موقع کو لے لیں۔ امن بھائی، بہت شکریہ.